Hi viewers, welcome to the part 3 of Reading B Unit 1, 10th class English. Let's read the paragraph now. Do you consider these people failures? They succeeded in spite of problems, not in the absence of them, but to the outside world, it appears as though they just got lucky. All success stories are stories of great failures. The only difference is that every time they failed, they bounced back. This is called failing forward rather than backward. You learn and move forward, learn from your failure and keep moving. In 1914, Thomas Edison, at age 67, lost his factory, which was worth a few $1,000,000 on fire. It had very little insurance. No longer a young man, Edison watched his lifetime effort go up in smoke and said, "There is great value in disaster. All our mistakes are burnt up. Thank God we can start anew." In spite of the disaster, 3 weeks later, he invented the phonograph. What an attitude! Here are some meanings to know. Bounce back means to return quickly to a normal condition after a difficult situation or event. ఏదైనా ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి నుండి తిరిగి నార్మల్ కండిషన్లోకి వెంటనే మళ్ళీ తేరుకొని రావడాన్ని మనం బౌన్స్ బ్యాక్ అంటాము. డిజాస్టర్ మీన్స్ ఏ సడన్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ a natural catastrophe that causes great damage or loss of life. ఏదైనా సడన్గా జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్ కానీ లేదా ఒక సహజమైన ప్రకృతి విపత్తు కానీ దానివల్ల చాలా ఎక్కువ నష్టం అలాగే ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగి ఉంటే దాన్ని డిజాస్టర్ అంటారు. ఫోనోగ్రాఫ్ మీన్స్ ఏ రికార్డ్ ప్లేయర్. ఇట్ ఏ డివైస్ ఫర్ ద మెకానికల్ రికార్డింగ్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్. అది ఒక సౌండ్ ప్లేయర్ అని అర్థం ఉంటుంది. Do you consider these people failures? No, we cannot consider these people failures. They faced problems and overcame them. Finally, they became successful. But the outside world would not consider their problems and would say they just got lucky. Bounce back is called failing forward rather than backward. Though they failed, they learned lessons from the failures and moved forward. In 1914, when Thomas Edison was 67, he lost his factory on fire. It was worth a few $1,000,000. It had very little, means very less insurance. If we were there in his position, we would leave all hopes. He was no longer a young man watching his lifetime effort go up in smoke. He thanked the God and said that he could start anew. 3 weeks later, he invented the phonograph. Really wonderful attitude. Though he lost his factory to fire, he went on inventing the phonograph. He didn't lose hope at any stage of his life. From this, we understand that we should never get discouraged to try again. మీరు వీరందరినీ కూడా ఫెయిల్యూర్స్ అని భావించగలరా? లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సక్సెస్ని సాధించారు. కానీ బయట ప్రపంచానికి వాళ్ళు ఏదో అదృష్టంగా సాధించారు అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ప్రతి సక్సెస్ స్టోరీ కూడాను గ్రేట్ ఫెయిల్యూర్స్ని కలిగి ఉన్నదే. ముందుగా ఫెయిల్యూర్స్ చూసిందే, ఆ తర్వాత చివరికి సక్సెస్ వాళ్ళు సాధించడం జరిగింది. ఫెయిల్ అయిన ప్రతిసారి వీళ్ళు బౌన్స్డ్ బ్యాక్ అంటే ఫెయిల్ అయిన ప్రతిసారి కూడా ఆ ఓటమి నుండి తిరిగి ముందు పొజిషన్కి ఒక్కసారిగా వెనక్కి తేరుకొని బయటకు రావడానికి మళ్ళీ కొత్తగా ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించడానికి వాళ్ళు చూస్తారు. దీన్ని బౌన్స్డ్ బ్యాక్ అంటాము. అలాగే దీన్ని ఫెయిలింగ్ ఫార్వర్డ్ అని కూడా అంటాము. అంటే ఓటమి నుండి మనం లెసన్ నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్ళడం, అంటే మనల్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం, అంతేగాని ఓటమితో వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కాదు. So, we have to learn from our failures and keep moving. 1914లో థామస్ ఎడిసన్ 67 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు తన ఫ్యాక్టరీ అగ్ని ప్రమాదంలో కోల్పోవడం జరిగింది. దాని విలువ ఫ్యూ $1,000,000 ఉంటుంది. ఇన్సూరెన్స్ అయితే దాదాపుగా చాలా తక్కువగా ఉంది. తన జీవితకాలపు ఎఫర్ట్ అనేది అలా
కాలిపోవడం చూసి తను ఎంత మాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా తను ఒక మాట అన్నారు ఏంటంటే, డిజాస్టర్లో కూడా చాలా గ్రేట్ వాల్యూ ఉంది, మన మిస్టేక్స్ ఏవైతే చేసామో అవన్నీ కూడా బాగుంటాయి అంటే కాలిపోయాయి. నిజంగా మనం దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి, మనం కొత్తగా ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. అంటే ఇంత పెద్ద డిజాస్టర్ అయినా సరే కూడా అతని యాటిట్యూడ్ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది. అక్కడికి 3 వీక్స్ తర్వాత అతను ఫోనోగ్రాఫ్ అనే ఒక పరికరాన్ని ఆయన కనుక్కున్నారు. రియలీ వాట్ అన్ యాటిట్యూడ్. ఆ వయసులో ఎడిసన్ అంత పెద్ద లాస్ జరిగినప్పటికి కూడా దాని గురించి బాధపడుతూ కూర్చోకుండా తన ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించారు. రియల్లీ వాట్ అన్ యాటిట్యూడ్ అంటే అతని ఆలోచన దృక్పథం అనేది చాలా గొప్పది ఇక్కడ మనం గమనించాలి. బిలో ఆర్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్. థామస్ ఎడిసన్ failed approximately 10,000 times while he was working on the light bulb. Henry Ford was broke at the age of 40. Lee Iacocca was fired by Henry Ford too at the age of 54. Young Beethoven was told that he had no talent for music, but he gave some of the best music to the world. థామస్ ఎడిసన్ బల్బుపై ప్రయోగం చేసినప్పుడు దాన్ని కనుక్కోవడానికి చేసిన ప్రయత్నాల్లో ఇంచుమించు ఒక 10,000 టైమ్స్ ఆయన ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది. ఫైనల్గా ఆయన సక్సెస్ అవ్వడం జరిగింది. హెన్రీ ఫోర్డ్ అతను 40 ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉండేటప్పుడు బ్రోక్ అంటే హ్యావింగ్ కంప్లీట్లీ రన్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ, అంటే పెన్నీలెస్, అంటే డబ్బులు ఏమీ లేకుండా ఆయన బాగా నష్టపోయి ఉన్నారు. బట్ హీ సక్సీడెడ్ లేటర్ అండ్ రీచ్ టాప్ పొజిషన్ ఇన్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ కార్స్. కానీ ఆ తర్వాత ఆయన సక్సెస్ సాధించారు. కార్స్ అమ్మకాల్లో ఆయన మంచి టాప్ పొజిషన్ కూడా ఆయన సాధించారు. లీ ఇయోకాకా వాజ్ ఫైర్డ్ బై హెన్రీ ఫోర్డ్ టూ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 54. లీ ఇయోకాకా అనే వ్యక్తి హెన్రీ ఫోర్డ్ టూ చేత ఫైర్డ్ అంటే హీ వాజ్ డిస్మిస్డ్ ఫ్రమ్ ద జాబ్ అన్నమాట. అంటే జాబ్ నుండి తొలగించబడ్డాడు, అది కూడా 54 ఇయర్స్ ఏజ్లో. కానీ ఆ తర్వాత అతను మళ్ళీ సక్సెస్ సాధించాడు. హియర్ ఈజ్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ లీ ఇయోకాకా. హీ ఈజ్ అన్ అమెరికన్ బిజినెస్ మ్యాన్ known for engineering the Ford Mustang and Ford Pinto cars. He was the former chairman of the Chrysler Corporation. He was one of the most famous business people in the world. He is the author or co-author of several books, including Iacocca. లీ ఇయోకాకా ఒక అమెరికన్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఇతను ఫోర్డ్ మస్టాంగ్ అండ్ ఫోర్డ్ పింటో కార్స్ని రూపొందించడంలో బాగా ప్రసిద్ధి పొందారు. అలాగే ఇతను క్రిస్లర్ కార్పొరేషన్కి ఫార్మర్ చైర్మన్, అంటే ఒకప్పుడు చైర్మన్గా కూడా ఉన్నారు. ఈయన కూడా వరల్డ్లో మోస్ట్ ఫేమస్ బిజినెస్ పీపుల్లో ఒకరు. అలాగే చాలా బుక్స్ కూడా ఆయన రాశారు. లీ ఇయోకాకా 1970లో ఫోర్డ్ కంపెనీకి ప్రెసిడెంట్గా నేమ్ చేయబడ్డారు. ఆ తర్వాత అతని ప్రవర్తన వలన 1978లో ఆయన డిస్మిస్కి గురి కావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన క్రిస్లర్ కార్పొరేషన్కి ప్రెసిడెంట్గా హైర్ చేయబడ్డారు. ఆ తర్వాత 1979లో ఆయన ఆ క్రిస్లర్ కార్పొరేషన్కి చైర్మన్గా కూడా అయ్యారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన చైర్మన్గా అయ్యారో ఆ సమయానికి ఆ కంపెనీ బాగా లాస్ అయిపోయి ఉంది. ఇట్ వాజ్ అట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ బ్యాంక్రప్ట్సీ, అంటే చాలా దివాలాకి దగ్గరలో ఉంది. 1981 తర్వాత ఆ కంపెనీని ఒక ప్రాఫిటబుల్ వేలోకి తీసుకుని వెళ్ళారు. లీ ఇయోకాకా నేషనల్ సెలబ్రిటీగా మారారు. అలాగే క్రిస్లర్ కార్పొరేషన్ నుండి 1992లో ఆయన రిటైర్ అయ్యారు. యంగ్ బీథోవెన్ వాజ్ టోల్డ్ దట్ హీ హ్యాడ్ నో టాలెంట్ ఫర్ మ్యూజిక్, బట్ హీ గేవ్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ టు ద వరల్డ్. యంగ్ బీథోవెన్ మ్యూజిక్లో టాలెంట్ లేదని చెప్పబడ్డాడు, కానీ వరల్డ్లో బెస్ట్ మ్యూజిక్ని కొంతవరకు అందించినటువంటి ఘనత అయింది. Here is some additional information about Ludwig van Beethoven. He is a German composer and a pianist. He was a crucial figure in the transition between the classical and romantic eras in Western art music.
He remains one of the most famous and influential of all composers. His best known compositions include 9 symphonies, 5 concertos, 2 piano sonatas, and 16 string quartets. He also composed other chamber music, choral works, including the celebrated Missa Solemnis and songs. లుడ్విగ్ వాన్ బీథోవెన్ ఒక జర్మన్ కంపోజర్ మరియు పియానిస్ట్. క్లాసికల్ రొమాంటిక్ ఎరాస్ అంటే అప్పటి టైమ్స్లో వెస్టర్న్ ఆర్ట్ మ్యూజిక్లో ఒక చాలా మంచి మ్యూజిక్ అందించినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి. అలాగే చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అంటే ప్రభావితం చేసేటటువంటి మ్యూజిక్ అందించినటువంటి కంపోజర్స్లో ఈయన కూడా ఒకరు. సెట్బ్యాక్స్ were inevitable in life. A setback can act as a driving force and also teach us humility. In grief, you will find courage and faith to overcome the setback. We need to learn to become victors, not victims. Fear and doubt short circuit the mind. Ask yourself after every setback, what did I learn from this experience? Only then you will be able to turn a stumbling block into a stepping stone. Here are some meanings to know. Setback means a problem that delays or prevents progress. ఏదైనా అభివృద్ధిని స్టాప్ చేసేది లేదా ఆలస్యం చేసే ఏదైనా ఒక సమస్య ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని సెట్ బ్యాక్ అంటాము. ఇన్ఎవిటబుల్ మీన్స్ సర్టెన్ టు హ్యాపెన్ దట్ యూ కెనాట్ అవాయిడ్ ఆర్ ప్రివెంట్. ఏదైనా తప్పనిసరిగా జరిగేది, నువ్వు దాన్ని ఆపలేనిది, దాన్ని ఇన్ఎవిటబుల్ అంటారు. హ్యూమిలిటీ మీన్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ నాట్ బీయింగ్ టూ ప్రౌడ్ అబౌట్ వన్ సెల్ఫ్. హ్యూమిలిటీ అంటే మనం తెలుగులో అనకువ అని చెప్పుకోవచ్చు. విక్టర్ మీన్స్ ద విన్నర్. విక్టర్ అంటే విజేత అని అర్థం. స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ మీన్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ డిఫికల్టీ దట్ స్టాప్స్ వన్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ అచీవింగ్ సంథింగ్. ఏదైనా సాధించడానికి ఆ సాధించే క్రమంలో అడ్డుపడే ఏదైనా ఒక సమస్యని మనం స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ అంటాము. Problems that delays our progress are certain to happen in our life. A problem can act as a driving force that takes us forward and teaches us not to be proud of ourselves. We should become victors, but not victims. We must get rid of fear and doubt. When you learn from your failures or problems which stop your progress, then those will help you టు బికమ్ విక్టర్స్. మన లైఫ్లో మన ప్రోగ్రెస్ని అడ్డుకునే ఏదైనా ఒక సమస్యలు అనేవి కామన్గా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. వాటిని మనం తప్పించుకోవడం అంటూ జరగదు, ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో వస్తాయి. కానీ ఆ సెట్ బ్యాక్ ఏదైతే మన ప్రోగ్రెస్ని అడ్డుకుంటుందో అదే మనకి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్గా ఉపయోగపడుతుంది, అంటే మనల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి. అలాగే మనకి హ్యూమిలిటీ అనుకోని కూడా నేర్పిస్తుంది. మనం బాధలో ఉండేటప్పుడు అంటే గ్రీఫ్లో ఉండేటప్పుడు మనం కొంత ధైర్యాన్ని అలాగే మన మీద మనకు నమ్మకాన్ని మనం పొందుతాము. ఆ సమస్యను అధిగమించడానికి మనం విక్టర్స్ అవ్వడానికి అంటే విజేతలుగా నిలబడడానికి కావాల్సినవి నేర్చుకోవాలి. నాట్ విక్టిమ్స్ అంటే బాధితులుగా అవ్వడానికి కాదు. ఫియర్ అండ్ డౌట్ ఏదైతే భయము లేదా సందేహము ఇవి షార్ట్ సర్క్యూట్ ద మైండ్ అంటే మన మైండ్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి ఇవి. ప్రతి సెట్ బ్యాక్, ప్రతి సమస్య, ప్రతి అడ్డు తర్వాత మనం ఏంటంటే మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి నేనేం నేర్చుకున్నాను? అలా చేసినట్లయితేనే మనం ఆ అడ్డు ఏదైతే స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ మనల్ని అడ్డుకుంటుందో దాన్ని ఎదిగేందుకు ఒక మెట్టుగా ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా మనం మలుచుకోవచ్చు. The motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose. Napoleon Hill wrote, "Whatever the mind of man can conceive and believe, the mind can achieve." Here is an important information about Napoleon Hill. Napoleon Hill is an American author in the area of the New Thought movement who was one of the earliest producers of the modern genre of personal success literature. He is widely considered to be one of the great writers on success. నెపోలియన్ హిల్ ఒక అమెరికన్ ఆథర్. ఈయన న్యూ థాట్ మూవ్మెంట్ అనే ఒక దశకు చెందిన వ్యక్తి. ఆ దశలో ఉన్న రచయితల్లో
ఈయన కూడా ఒకడు. ఇతను పర్సనల్ సక్సెస్ లిటరేచర్ సంబంధించి చాలా రచనలు చేశారు. కన్సీవ్ మీన్స్ టు ఫార్మ్ అన్ ఐడియా, ఏ ప్లాన్ ఎట్సెట్రా ఇన్ యువర్ మైండ్ ఆర్ టు ఇమాజిన్ సంథింగ్. ఏదైనా మనం ఊహించుకోవడాన్ని, ఒక ప్లాన్ని కానీ ఐడియాని కానీ మైండ్లో ఫామ్ చేసుకోవడాన్ని కన్సీవ్ అంటాం. మోటివేషన్ మీన్స్ ఏ రీజన్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ యాక్టింగ్ ఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ వే. ఒక వ్యక్తి ఒక పర్టికులర్ వే అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో బిహేవ్ చేస్తున్న, పనులు చేస్తున్న దానికంటూ కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి. వాటినే మనం మోటివేషన్, ప్రేరణ అని మనం అనుకోవచ్చు. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ బర్నింగ్ డిజైర్ టు అచీవ్ అవర్ పర్పస్. Napoleon Hill wrote that whatever the human mind can plan or devise can be achieved. సక్సెస్కి కావాల్సినటువంటి ప్రేరణ అనేది మనం ఏదైతే సాధించదలుచుకున్నామో దాని ఎడల ఉన్నటువంటి బర్నింగ్ డిజైర్, తపన నుండి వస్తుంది అది, ఆ మోటివేషన్, ఆ ప్రేరణ అనేది. నెపోలియన్ హిల్ రాసిన దాన్ని బట్టి మన హ్యూమన్ మైండ్ ఏదైతే ఆలోచించగలదో, ఏదైతే ప్లాన్ చేయగలదో వాటన్నిటినీ సాధించగలదు అని ఆయన అభిప్రాయం. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. A young man asked Socrates the secret to success. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. They met. Socrates asked the young man to walk with him toward the river. When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. The boy struggled to get out, but Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. Socrates pulled his head out of the water, and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air. Socrates asked, "What did you want the most when you were there?" The boy replied, "Air." Socrates said, "That is the secret to success. When you want success as badly as you wanted the air, then you will get it. There is no other secret. A burning desire is the starting point of all accomplishment. Just like a small fire cannot give much heat, a weak desire cannot produce great results." Here is some important information about Socrates. He is a classical Greek Athenian philosopher, credited as one of the founders of Western philosophy. He is an enigmatic figure known chiefly through the accounts of later classical writers, especially the writings of his students Plato and Xenophon, and the plays of his contemporary Aristophanes. Many would claim that Plato's dialogues were the most comprehensive accounts of Socrates to survive from antiquity. Socrates has become renowned for his contribution to the field of ethics. Socrates వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఫౌండర్స్లో ఒకరుగా చెప్పబడ్డారు. ఈయన ఒక గ్రీక్ ఎథీనియన్ ఫిలాసఫర్, ఒక తత్వవేత్త. ఇతను తన శిష్యుల రచనలు అంటే ప్లాటో, జెనోఫన్ రచనల ద్వారా బాగా తెలియవచ్చింది ఈయన గురించి. అలాగే తన కాంటెంపరీ, తను ఉండే కాలంలో జీవించిన అరిస్టోఫాన్స్ యొక్క రచనల ద్వారా కూడాను ఈయన గురించి బాగా తెలియవచ్చింది మనకి. సోక్రటీస్ తను ఎథిక్స్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి అతను చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ గురించి బాగా ప్రసిద్ధి పొందాడు. ఎథిక్స్ అంటే మనకు మీనింగ్ ఏమిటంటే మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ గవర్న్ అ పర్సన్స్ బిహేవియర్ ఆర్ ద కండక్టింగ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ. డక్ట్ మీన్స్ పుష్డ్ సంబడి ఆన్ ద వాటర్ అండ్ హెల్డ్ దెమ్ దేర్ ఫర్ ఎ షార్ట్ టైం. ఎవరినైనా నీటిలోపలికి తోసి నీటిలోనే కొద్దిసేపు అలా ఉంచినట్లయితే, ఊపిరాడనివ్వకుండా చేసినట్లయితే దాన్ని డక్ట్ అన్నట్లుగా మనం చెప్తాము. సించ్ మీన్స్ ఎ థింగ్ దట్ ఈజ్ సర్టైన్ టు హ్యాపెన్. ఏదైనా తప్పనిసరిగా జరిగే పని లేదా విషయాన్ని మనం సించ్ అంటాము. అవుట్లాస్ట్ మీన్స్ ఓవర్కేమ్ అంటే అధిగమించడము అనే అర్థం. ఒక యంగ్ మ్యాన్ సోక్రటీస్ని ఒక విషయం పైన అడగడానికి వచ్చాడు. అది సక్సెస్కి సీక్రెట్ ఏమిటో కనుక్కుందామని అడిగాడు. సోక్రటీస్ దానికి రేపు ఉదయం నాకు రివర్ దగ్గరకు వచ్చి కలువు, అప్పుడు చెప్తాను అన్నాడు. మరుసటి రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్
రివర్ దగ్గరికి వాళ్ళిద్దరు రావడం జరిగింది. సోక్రటీస్ని ఆ యంగ్ మ్యాన్ కలవడం కూడా జరిగింది. సోక్రటీస్ తనతో పాటు రివర్ లోపలికి నడవమని చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే వాటర్ వాళ్ళ నెక్ అంటే ఆ నెక్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి సోక్రటీస్ సడన్గా అతన్ని ఆ యంగ్ మ్యాన్ని ఒక్కసారిగా నీటిలో ముంచేశాడు. ఆ బాయ్ చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాడు బయటికి రావడానికి. కానీ సోక్రటీస్ చాలా బలంగా తనని ఇంకా లోపలికి అదింపెట్టేసే ఉంచేశాడు. చివరికి ఆ బాయ్ బ్రీతింగ్ కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితి బాగా. అలాంటప్పుడు సోక్రటీస్ తన హెడ్ని బయటకు ఒక్కసారిగా తీశాడు. అప్పుడు ఆ యంగ్ మ్యాన్ తల బయటకు వచ్చిన తర్వాత చేసిన మొట్టమొదటి పని టేకింగ్ ఏ డీప్ బ్రెత్ ఆఫ్ ఎయిర్, ఎక్కువ గాఢమైన శ్వాస తీసుకోవడం. సోక్రటీస్ అడిగాడు, నువ్వు నీటిలో ఉన్నప్పుడు ఏది ఎక్కువగా కావాల్సి వచ్చింది? ఆ బాయ్ రిప్లై ఇచ్చాడు, ఎయిర్ అని. సో అదే సక్సెస్కి సీక్రెట్. నువ్వు ఎయిర్ని ఎంత ఎక్కువగా తప్పనిసరిగా ఎయిర్ లేకపోతే నువ్వు బతకలేవు అన్న విధంగా నువ్వు కోరుకున్నావు నీటిలో ఉన్నప్పుడు, అదేవిధంగా నువ్వు దేని గురించైనా కోరుకున్నట్లయితే నీకు సక్సెస్ వస్తుంది అని చెప్పాడు. అంతేగాని ఇంకో ఏవైనా షార్ట్ రూట్స్ అంటూ ఏమి లేవు. ఏది సాధించాలన్నా దానికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒక బర్నింగ్ డిజైర్, ఒక దహించి వేసే తపన. దాన్ని సాధించాలని ఎంత గట్టిగా కోరుకుంటామో అంత ఇదిగా మనం సాధించగలం. ఎందుకంటే ఒక చిన్న అగ్గి అనేది అంటే స్మాల్ ఫైర్ అనేది ఎక్కువ హీట్ని ఇవ్వలేదు. అలాగే మనలో చాలా బలహీనమైన తపన ఉన్నట్లయితే అది గ్రేట్ రిజల్ట్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. ఇక్కడ టర్నింగ్ బ్లూ అంటే టిల్ హీ కుడింట్ బ్రీత్ అంటే శ్వాస తీసుకోలేనంత వరకు అనే అర్థం అన్నమాట. అలాగే టుక్ ద యంగ్ మ్యాన్ బై సర్ప్రైజ్ అంటే ఆ యంగ్ మ్యాన్ని తన సడన్ యాక్షన్ ద్వారా సర్ప్రైజ్ అంటే షాక్కి గురి చేయడాన్ని టుక్ ద యంగ్ మ్యాన్ బై సర్ప్రైజ్ అనే ఇక్కడ వాడడం జరిగింది. Here is a poem by Shivkara. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but think you can't, it's almost a cinch you won't. If you think you will lose, you are lost. For out in the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life's battles don't always go to the stronger and faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. Let's know the meaning of the poem. If you think you are beaten, you are. Beaten అంటే having been defeated అని అర్థం. అంటే ఓడిపోయాను అనే భావన నీలో ఉన్నట్లయితే నిజంగా ఓడిపోయినట్లే. ఇఫ్ యూ థింక్ యూ డేర్ నాట్, యూ డోంట్. నేను డేర్ చేయలేనేమో అనుకున్నట్లయితే నువ్వు చేయలేవు. ఇఫ్ యూ లైక్ టు విన్ బట్ థింక్ యూ కాంట్, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎ సిన్స్ యూ వోంట్. నీకు గెలవాలనే ఉద్దేశం ఉంది, ఇష్టం ఉంది, కానీ నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను అది చేయలేను అని, ఐ కాంట్ అని. అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా అదే జరుగుతుంది, నువ్వు అది చేయలేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. If you think you'll lose, you're lost. For out in the world we find success begins with a fellow's will. నువ్వు నేను ఓడిపోతానేమో అని అనుకున్నట్లయితే ఓడిపోతావు. ఎందుకంటే సక్సెస్ అనేది ప్రపంచంలో ఒక ఫెలో అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క విల్, డిటర్మినేషన్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. దాని నుండే ప్రారంభమవుతుంది. హియర్ విల్ మీన్స్ డిటర్మినేషన్ టు డూ సంథింగ్. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. ఇదంతా కూడా మన మైండ్ బట్టే ఆధారపడి ఉంటుంది, మన మానసిక స్థితి బట్టి. ఇఫ్ యూ థింక్ యూ ఆర్ అవుట్ క్లాస్డ్, యూ ఆర్. యూ హ్యావ్ గాట్ టు థింక్ హై టు రైజ్. యూ హ్యావ్ గాట్ టు బి ష్యూర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ యూ కెన్ ఎవర్ విన్ ఏ ప్రైజ్. నువ్వు అవుట్ క్లాస్ చేయబడ్డావు అంటే ఓవర్కేమ్ చేయబడ్డావు, అధిగమించబడ్డావు అని భావించినట్లయితే నిజంగానే నువ్వు ఓవర్కేమ్ చేయబడతావు మిగతా వాళ్ళ చేత. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నీ థింకింగ్ అనేది హై లెవెల్లో ఉండాలి. అలాగే ఏదైనా ఒక ప్రైజ్ సాధించే ముందు నీకు నువ్వు షూర్గా ఉండాలి, నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉండాలి. లైఫ్స్ బ్యాటిల్స్ డోంట్ ఆల్వేస్ గో టు ద స్ట్రాంగర్ అండ్ ఫాస్టర్ మ్యాన్, బట్ సూనర్ ఆర్ లేటర్ ద మ్యాన్ హూ విన్స్ ఈజ్ ద మ్యాన్ హూ థింక్స్ హీ కెన్. లైఫ్లో ఉండే విజయాలు అనేవి ఎప్పుడు స్ట్రాంగర్ ఆర్ ఫాస్ట్ మ్యాన్కి చెందుతాయి అనే అర్థం కాదు. కానీ ముందుగా కానీ
తర్వాత కానీ ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే గెలుస్తాడో సాధిస్తాడో ఆ వ్యక్తి కంపల్సరిగా నేను సాధించగలను అని భావించిన వ్యక్తే గెలుస్తాడు.